अगम अगोचर सच साहिब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। आगम है आजम है, अभूत है अछूत है, आलोक है अशोक है, अकर्म है अपरम है, अजीत है अपीत है, अबाह है आगाह है, अमान है निदान है, अनेक है फिर एक है, अमान है निधान है, अनेक है फिर एक है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल। सर्व सांझी वालता दे पैगंबर, दीन अते दुनिया दे राखे, मनुखता दे सांझे रहबर, गुरता गद्दी ते सुभाईमान जहर पीर जगत गुरु बाबा, हलत पलत के रक्षक, राजान राज भानान भान, देवान देव उपमा महान, सर्वशक्तिमान सर्व जगह व्यापक, 10 पातशाहियां दी आत्मिक जोत, अकाल पुरख वाहिगुरु दा सरगुण स्वरूप, चवर छतर तखत दे मालक धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी के अंदर जुड़मिल बैठे हुए गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों, साहिबां दी अपार कृपा हुई। हर रोज़ की तरह अज भी सानू अमृत वेला सतगुरां ने बख्शिया। अज दे दिन की शुरुआत साडी सारियां दी गुरु चरनां विच बैठ के हो रही है। बहुत ही प्यार विच आप जियां ने रब्बी गुरबाणी दा कीर्तन सुनिया है। उपरंत धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की पावन रस्मां तो उचारण की हुई श्री जाप साहब जी की पावन बाणी, जो कथा राही आप सारे गुरमत की रोशनी विच समझण का यतन कर रहे हैं। सतगुरु कृपा करन बख्शिश करन आप हाजिर नाजर होके इस इलाही गुरबाणी की कथा आप करन कराउण दा बल बख्शिश करन, क्योंकि शब्द बड़े महंगे ने और सारे ही शब्द दसम पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने अकाल पुरख वाहिगुरु की उस्तत विच उचारण किए ने। उस परमात्मा दे किरतम नाम
उस परमात्मा के विशेषण रूप विच नाम जिहड़े आ उन्हां दा जिक्र कीता है। सो आओ इन्हां पावन बचनां दे नाल जुड़िए, मन चित बिरतियां एकाग्र करके सुरत करके टिक के जिथे असीं ये कथा सरवण करनी है उथे नाल नाल सुरत करके ध्यान दे नाल उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं नमस्कार भी करिओ, परमेश्वर नूं नमस्कार भी करते जाओ, ताकि उस परमात्मा नूं धन कहंदे कहंदे आपां भी धन हो जाइए। उस वड्डे दियां वडियाइयां करदे करदे उस वड्डे दे विच समा जाइए, उस वड्डे परमात्मा दियां सिफत सलाहां करदे हुए असीं उसे दा रूप बन जाइए। इस भावना नाल सरवण करिओ, इस भावना नाल बैठिओ, इस भावना नाल ही जपना ते और इस भावना नाल ही मन करके नमस्कार करनी है। सतगुरु पातशाह जी का अज 40 नंबर तो लैके 43 नंबर तक असी जिहड़े छंद ने वो सरवण कीते हैं। आओ उन्हां दी विचार नाल जुड़िए। विचों विचों होर भी जो कई बार गुरमत दे सुनेहे रब्बी सुनेहे हुंदे ने, इतिहासक गाथावां उदाहरण रूप विच आ जांदियां ने, उन्हां दा जिक्र करना भी कई बार बहुत लाजमी जरूरी हो जाता है। वो नाल नाल वो भी साझा करते जावांगे तो नाल नाल श्री जाप साहब जी दे इन्हां पावन बचनां नाल भी जुड़िए। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज रब्बी उस्तत विच परमात्मा की सिफत करते हुए कह रहे ने, परमेश्वर क्योंकि वक्खो वक् रूपां दे विच नमस्कार की जा रही है। किते नमस्तंग पाठ आया, किते नमस्तवंग आया, किते नमस्त सत आया, किते नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले भी आया। इत्थे भी उस परमात्मा दीयां सिफतां ने मन ही मन विच नमस्कारां हो रही ने। इस करके नमस्कारां क्योंकि परमात्मा अगम है। अगम का मतलब हुंदा जिहदे तक ज्ञान इंद्रियां दी पहुँच ना होवे, साडी बुद्धि दी पहुँच ना होवे, साडी अकल दे घोड़े जिहड़े आ वो थक जाण, साडे बुद्धि मंडल दे कैद विच ना जिहड़ा आ सकदा होवे। इन्हां हत्थां नाल स्पर्श करिए ते ना स्पर्श हो सके, इन्हां अखां नाल वेखना चाहिए, अखां दी पकड़ विच ना आ सके। वो परमात्मा अगम है। तो महाराज कहते आ ज्ञान इंद्रियां दी पकड़ विच नहीं आ सकता। अज परमात्मा नूं मिलण वास्ते संसारक लोग इसे करके दुविधा च पै जाते हैं, क्योंकि उन्हां दे सामने कुछ लोग ये सिद्धांत दे रहे आ कि साडे कोल आओ असीं परमात्मा तुहानूं रब दिखावांगे। दिखाउणा ते मिलाउणा दो शब्द अलग अलग ने। जे देखण जाओगे तो उन्नी देर तक चैन नहीं आएगी जिन्नी देर तक अखां नाल वेख नहीं लओगे। ते मिलण दा मतलब ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਆਤਮਿਕ ਸਾਂਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। तो इंसान रब नूं देखण वास्ते यतन कर रहा और रब नूं दिखाउण दे दावे कीते जा रहे हैं। मनुख रब नूं देखण वास्ते ही अज दिन रात लग्या होया कि मैं उन्हें देखना चाहना किहो जिहा। सतगुरु कहंदे देखण लई दौड़ेगा तो नहीं देख सकेगा, क्योंकि वो सत चित आनंद स्वरूप है, वो जोत स्वरूप है, वो नूर है, वो प्रकाश है, अनभव प्रकाश।
उस जोत स्वरूप नूं, उस नूर नूं किवें देखेगा? उस नूर नूं, उस प्रकाश नूं किवें स्पर्श करेगा? तेरी बुक्कल विच नहीं आ सकना, तेरी गलवकड़ी च नहीं आ सकना, तेरी बुद्धि मंडल के कैद च नहीं आ सकना, तेरे हत्थां दे घेरे विच भी नहीं आ सकना। जिन्हां लोगों ने ज्ञान इंद्रियां राही परमात्मा नूं वेखना चाहया वो असफल होए। उन्हां विचों बड़े लोग नास्तिक भी बन गए, कहंदे रब देखण गए सी, दिसिया ही नहीं, देखण दा विषय ही नहीं सी। चलो कईयां ने रब दे आकार बना के भी संसार दे सामने रखे, कईयां ने उसे नूं रब मान लिया, उसे नूं ही रब मान लिया। पर परमात्मा अगम है। अखां बाहर सारा जिहड़ा इह दृष्टमान संसार है जो नज़र विच आ सकदा है, इहनूं वेख सकदियां ने। अखां उस जोत स्वरूप परमात्मा नूं नहीं वेख सकदियां, वो अखां होर ने। तो महाराज साहब कहंदे जिहड़ा इन्हां अखां नाल वेखण दा यतन करेगा निराशता पल्ले पेगी। जिहड़ा इन्हां हत्थां नाल स्पर्श करन दा यतन करेगा निराशता पल्ले पेगी। जिहड़ा अपणियां इन्हां बाहां दी गलवकड़ी च रब नूं लैण दा यतन करेगा निराशता पल्ले पेगी। वो अगम है, वो साडी पहुँच तो परे है, साडी ज्ञान इंद्रियां दी पहुँच तो परे, साडे विचारां दा जिहड़ा साडा एक ढांचा है, विचारां दी जिहड़ी एक सीमा है, उहदे तो भी रब परे है। साडे कोले कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिस घेरे विच असीं रब नूं लिया सकीए, जिस घेरे दे विच रब नूं असीं कैद कर सकीए। इवें दा साडे कोले कोई साधन ही नहीं है। वो अगम, वो सर्व जगह व्यापक है। इसलिए उस परमात्मा नूं धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहते मैं नमस्कार कर रहा। अगला वचन है अजम है। अजम मतलब जन्म तो रहत, सारियां नूं जन्म देण वाला, सारियां नूं पैदा करन वाला, आप जन्म तो रहत, सारी सृष्टि नूं पैदा करन वाला, आप माता पिता तो वंझ है, जिन्हें सारियां नूं माता पिता माँ बाप दिते आ, ਉਹਦਾ अपना कोई माँ बाप नहीं है। वो अजम है, जन्म तो रहत अजन्मा है। तो महाराज साहब के बचन ने हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती शरणागत पुरख अजन्मा, कर कृपा रख लेवो मेरे ठाकुर, हम पाथर हीन अकर्मा। हे सर्व व्यापक प्रभु अकाल पुरख परमात्मा, जुना तो रहत परमात्मा, असी जीव मूर्ख हाँ, बहुत ही वड्डे मूर्ख हाँ, बेसमझ हाँ, पर आए तेरी शरण विच हाँ। हम पापी शरण परे, असी तेरी शरण विच आए हाँ। असी बहुत पापी, बहुत मूर्ख, बहुत बेसमझ, ना समझ, अज्ञानी, अकल तो हीणे हाँ, लेकिन तेरे चरणों विच आ गए, तेरी गोद विच आ गए। सानूं इस गल दा माण है कि असी परमेश्वर दे चरणों नाल जुड़ गए, उहदे नाम नाल जुड़ गए, साडी टेक परमात्मा ते टिक गई। हुण सानूं जिंदगी विच कोई झोरा चिंता, कोई दुख संताप नहीं रहेगा, कोई सता नहीं सकेगा, कोई दुख, कोई भय, कोई डर सानूं डरा नहीं सकेगा, क्योंकि साडी सांझ उस निरभव, उस अजन्मा वाहिगुरू नाल जुड़ गई। ना हुण जन्म का डर है, ना मौत का डर है। उस अजन्मा परमात्मा दे नाल अजम है, अजम है। उस अजन्म परमात्मा नाल जुड़ के जग्यासू जन्म मरण तो रहत हो गया। परमेश्वर नाल जुड़ के ही जन्म मरण तो रहत होया जाना। नहीं तो सानू लग रहा कि शायद पहली बार ये मनुखा जन्म मिलिया, जां पहली बार असी दुनिया ते आया। महाराज कहते पता ही नहीं किन्ने क जन्म लैके तो हुण तक आ चुके हैं ते किन्ने क जन्म बाकी ने। जिमी पुछै असमान, फरीदा खेवट किन गए, जालन गोरा नाल उलामे जी से। बाबा फरीद साहब ने धरती ते आसमान की एक वार्तालाप हो रही है, गल्लां कर रहे आपस विच। आसमान पुछ रहा है धरती नूं, तेरे ते बड़े वड्डे वड्डे लोग आए, बड़े वड्डे वड्डे हुक्मरान आए, बड़े ताकतवर लोग आए, बड़े जरवाने लोग आए, कित्थे ने वो?
ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਲਣ ਗੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸੇ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਾਮੇ ਸਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਸੇ ਕੇਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੇਤਿਆਂ ਕੇ ਬਾਪ, ਕੇਤਿਆਂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਫੁਨ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਮਾਂ, ਕਦੇ ਬਾਪ, ਕਦੇ ਪੁੱਤ, ਕਦੇ ਧੀ, ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਜੂਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੂਕਰ ਹੈ, ਸੂਕਰ ਹੈ, ਗਰਦਬ ਹੈ, ਕਾਕ ਹੈ, ਸਰਪਨ ਹੈ, ਤੁਲਖਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੂਕਰ ਹੈ, ਸੂਕਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਕੂਕਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਸੂਕਰ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੂਕਰ ਹੈ, ਸੂਕਰ ਹੈ, ਸਰਪਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸਰਪ ਦੀ ਜੂਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੂਕਰ ਹੈ, ਸੂਕਰ ਹੈ, ਸਰਪਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਗਧੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਗੁਰਮੰਤਰਹੀਣ ਸਹਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟਨ ਹੈ। ਕੂਕਰ ਹੈ, ਸੂਕਰ ਹੈ, ਸਰਪਨ ਹੈ, ਗਰਦ ਬਹਿ ਕਾਕ ਹੈ, ਸਰਪਨ ਹੈ, ਤੁਲਖਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਗਧੇ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰਦਾ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ। ਇਹ ਜੂਨੀਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵੀ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੂਨੀਆਂ ਹੰਢਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ, ਉਸੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਕੁਰਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਆ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੂਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਵਾਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ, ਗਧਿਆਂ, ਬਿੱਲਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬਲਦ ਨੂੰ ਕਵੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਤ, ਬੁੱਧ, ਗਿਆਨ, ਅਕਲ, ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਗੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਜੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬੋਹਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ।
जिन्ना इनू मन च वसा लोगे उन्ना ही फायदा। क्यों? क्योंकि जदों तुसी हर रोज़ नितनेम करना है, जदों अर्थ भी याद होणगे, पाठ करन दा होर भी आनंद आएगा। पाठ करन दा साडा होर भी जिहड़ा वो आनंद ते रस बने। जिहड़ा मन काला पै जांदा ना कि फटाफट नितनेम पूरा ही होण च नहीं आउंदा, जाप साहब पढ़दे तां खास करके मन काला पैंदा, छेती ये हुंदा भी ये खत्म होवे, छेती नितनेम मुके, फिर इदां दी काहल जिहड़ी आ वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसे बाणी चों रस आउण लग जाएगा जदों एक एक शब्द के अर्थ सानू पता होने। और दूसरी गल, जदों ये अर्थ सानू याद होणगे, फिर कोई सानू भेखी भरमी बंदा गुमराह नहीं कर सकेगा। कल कोई ये नहीं भी जिवें भेड़ की तरह कन फड़ के कोई भी किते लै जाए, जी हाँ इत्थे आओ, इत्थे मत्था टेको, इत्थे बड़ा कुछ है, फिर इदां कोई गुमराह नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुहानू अर्थ पता होणगे, तुहानू पता होएगा गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने की किया। जदों सानू इस गल की समझ होएगी, फिर गुमराह क्यों होवांगे, फिर इंसान गुमराह नहीं हुंदा। तो महाराज कहंदे आ परमात्मा अजम है, जन्म मरण तो रहत। जे असी भी जन्म मरण तो रहत होना चाहुंदे आ तां उस अजन्मे परमात्मा नाल जुड़ना पएगा, उस सर्व जगह व्यापक वाहिगुरू नाल जुड़ना पवेगा, जिन्हों ना आप नूं जन्म ते ना मौत दा डर है। ते असी भी उस जन्म मरण दे घेरे चों जे बाहर आउणा चाहुंदे आ, उस परमात्मा नाल जुड़ जाइए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सानू जोड़ रहा। दिन रात महाराज का यही यतन है कि किहड़ा वेला आवे तुहाडी सारियां दी सांझ परमात्मा नाल बन जाए। गुरु साहब की यह कोशिश है। महाराज कहते मैं तां ही कहना, एक दूजे नूं यही असीस दो, देहो सज्जण असीसड़ियां जो होवे, साहिब स्यों मेल। गुरु नाल नहीं कहा, साहिब नाल कहा, उन्होंने परमात्मा नाल कहा। इदां दियां असीसां दो। तुहाडी असीस नाल कोई विछड़िया होया जुड़ सकता है, तुहाडी एक असीस परमात्मा नाल मिला सकती है। तुहाडी एक दिती हुई असीस जन्मां जन्मां दे भटके हुए नूं रब्बी राह दिखा सकती है। ये असीसां दो, और इस असीस विच परमात्मा भी खुश हुंदा है। इस असीस दे नाल परमात्मा भी खुश हुंदा है। अरदास विच असीं रोज़ कहने आ, सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम च। ये दोवें हुण शब्दां नूं जदों आपस में, चलो ये साडी अरदास दे बोल ने, इस पंक्ति और बाणी दी पंक्ति अर्थ नेड़े नेड़े ढुकणगे। उन्हां दा मेल करा जिन्हां दे मिलण नाल परमात्मा चेते आवे। महाराज कहंदे जे मिलाप उन्हां नाल हो गया, फिर असीस भी दे दिओ जो होवे साहिब स्यों मेल। जदों जपण वाले मिल ही गए, फिर जपण वाले दी तां असीस ये हुंदी आ, भाई तैनूं परमात्मा चेतावे, तेरी ते परमात्मा दी सांझ बन जाए। ये असीस दे के जांदा है। तो महाराज कहंदे अजम है परमात्मा, अजम है, अभूत है। वो पंज भूतक जिहड़ा शरीर है, ਉਹਦਾ शरीर है पंज तत्तां दा नहीं, पंज भूतक शरीर नहीं है ਉਹਦਾ। ਉਹ धरती आकाश अग हवा पानी इन्हां तो नहीं बनिया, जल के ये सारे तत्त उसने बनाए आ। जल ते त्रिभवन साजिया, साजे ते पवना पया, पवना ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया, घट घट जोत समोए। ये परमात्मा ने सब कुछ बनाया, आप इन्हां तो बाहर है। कमाल की गल तो यह है, सारा कुछ बनाने वाला किसी गल च ही नहीं आ रहा, किसी पकड़ च ही नहीं आ रहा, सब कुछ उसे ने बनाया। पंज तत्त उन्हें, पंज तत्त कर श्रेष्ठ सब साझी, पंज तत्तां की सृष्टि साज दिती, आप उहदे चों बाहर बैठा है, आप निर्लेप होके देख रहा है। जे उहदा भी पंज भूतक शरीर हुंदा ते अज पता नहीं रब दी किन्नवीं बरसी होनी सी, किन्नियां बरसियां सी मना लैणियां सी हुण तक, क्योंकि शरीर जे पंज भूतक होना सी तो उन्हें खत्म भी होना सी, वो शरीर ने मरना भी सी। वो अभूत है, उहदा शरीर किसी आम इंसान वर्गा नहीं, वो तां अनभव प्रकाश अमतोज कहजै, वो नूर है, वो जोत, वो प्रकाश, सत चित आनंद स्वरूप, वो सच। उस परमात्मा का बस इत्थे आके दिक्कत शब्द मुक जाते हैं जदों रब का स्वरूप बयान करना होवे। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज उहदे गुण दस रहे आ, लेकिन स्वरूप का चक्कर चेन अर बरन जात अर पात नैन जे, रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकते, को कह ही नहीं सकता। महाराज कहते कोई भी नहीं कह सकता, उहदा रूप दस ही नहीं सकता कोई। हाँ उहदे गुण ने, वो करदा की है, परमात्मा भी कुछ कर रहा है, गुरु भी कुछ कर रहा, तो सिख ने की करना सुखमनी साहब तुहानूं दस दिंदी है। गुर कै गृह सेवक जो रहे, गुर की आग्या
मन में से आ सिख दा काम है। गुरु की आग्या विच चलना, गुरु के हुक्म रजाई चलना, ये सिख दा कर्म है। अछूत है, अछूत का मतलब छूना, किसी को स्पर्श करना। हुण जे उहदा शरीर ही नहीं, स्पर्श किवें करांगे? जे परमात्मा का आकार ही कोई नहीं, उन्होंने हथ ला के किवें वेखांगे? जे परमात्मा का साढ़े सामने वजूद ही कोई नहीं है, वजूद मीनस कोई आकार रूप विच, वैसे तो सारा वजूद उसे दा ही है। वो शक्ति रूप विच होके तो वरत ही रहा, अदृष्ट ताकत होके तो वरत ही रहा, दिन रात अपनी होंद का एहसास कराउंदा है। जदों साइंस बहुता हथ पल्ला मार के कुदरत नूं हथ विच करना चाहुंदी है, उदों वो दिखाउंदा मैं हैगा। जदों इंसान कुदरत की लापरवाही करता है, उदों वो एहसास कराउंदा कि मैं हाँ है तो वो सर्व जगह व्यापक, कल भी सी, अज भी है, कल भी होएगा, तो वो जुगो जुगा टल है, हमेशा ही होएगा। तो उस परमात्मा का शरीर कोई नहीं है, उसका आकार कोई नहीं है, इसलिए वो अछूत है, उन्होंने छुया नहीं जा सकता। उस परमात्मा नूं छुया नहीं जा सकता। उन्होंने इस तरीके दे नाल ना अखां नाल वेखिया जा सके, ना हत्थां नाल फड़िया जा सके, ना साडे विचारां दी कैद विच आवे, ना साडी बुद्धि मंडल दे कैद विच आवे। एडा विस्तार है उसदा। गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह कहते मैं इसे करके उस परमात्मा नूं नमस्कारां कर रहा। उहदे गुण वेखो किड्डे विलक्षण ने। ये गुण असीं किसे होर नाल ढुका ही नहीं सकते। गुरु ते रब विच फर्क कोई नहीं, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति लई इहो जे शब्द कहने होण तां बहुत कठिन है, बिल्कुल नहीं ढुकणगे, मेल ही नहीं खाणगे। ये शब्द सिर्फ परमात्मा दे लई ने और अकाल पुरख लई राखवें शब्द लग रहे आ। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सामने खड़ा के परमात्मा दीयां सिफत सलाहां कर रहे, उन्होंने हाजर नाजर तक के। जदों भी उहदी याद तो हमेशा बनी रहिंदी है, कई बार इन्नी याद विच खुभ जांदे, 6-6 घंटे उस परमात्मा दीयां सिफतां विच जुड़ जांदे आ और उस बाणी दा नाम ही अकाल उस्तत रखना पैंदा है। सारी सिफत ही रब दी उच, सारियां सिफतां ही परमात्मा दियां ने उच। तो महाराज साहब कह रहे हैं परमात्मा अलोक है। अलोक दे अर्थ हुंदे ने कि इन्हां अखां नाल जिन्हों वेखिया ना जा सके। उस परमात्मा नूं जे असीं अखां नाल कोई भी जिड्डी मर्जी महंगी ऐनक ले आओ, जिड्डे मर्जी महंगे तुसीं दूरबीनां दे प्रबंध कर लो, ਜਿਹੜੇ ਉਹ शीशियां नाल एक छोटे तो छोटे कीटाणु नूं वेखिया जांदा, उदां दे इंस्ट्रूमेंट भी ले आओ, रब तां भी नहीं वेखिया जाना, तां भी नहीं वेखिया जाना। ਇਹ ਅੱਖਾਂ नाल नहीं वेखिया जाना। तां ही तां पातशाह ने कहा लोएण लोई डिठ मैं, प्यास ना बुझे मुँह कणी, नानक से अखड़ियां बयान जिन्नी डिसंदो। मां पिरी वो अखां ही होर ने भाई जिन्हां नाल वो परमात्मा दिसदा है अलोक। वो परमात्मा साडी इस अख दी निगाह तो बहुत वखरा जिहा उहदा स्वरूप है, इन्हां अखां नाल नहीं नज़र चाहुंदा। जे कोई वेखण दा यतन करेगा तो परेशान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें एक आकार वेखण दा यतन करना, शायद रब दा किवें दा शरीर, उहदा रंग रूप किवें दा, उहदे नैण नक्श किवें, इदां दा कुछ होना ही नहीं सामने। तो महाराज साहब कहंदे आ ये अखां नाल भाई उहदा स्वरूप नहीं वेखिया जा सकदा, वो अख ही होर है। हाँ, ये अखां नूं बचा के रखोगे, इस इन्हां अखां नूं बचा के रखोगे तां अंदरली अख दी ताकत बननी है, तां अंदरली अख ने खुलना। जे असीं कहने ना यह लोक सुखीए परलोक सुहेले, लोक ते परलोक शब्द गुरु ग्रंथ साहब विच आउंदे आ। इत्थे धर्म की दुनिया च की हुंदा कि भाई तू आ काम कर, तैनूं अगले जन्म च लाहा मिलेगा। बड़े लोग यही कर्म कांड करा रहे हैं भी तू हुण कुछ करे ना, अगले जन्म च तैनूं इहदा फायदा हो। भुख बंदे नूं अज लगी, तुसीं अज रोटी खिला के कहो भी 1 महीने बाद भुख मिटेगी, कौन मन्नेगा? अज प्यास लगी आ, तुसीं अज शरबत का गिलास पिला के कहो भी अज प्यास नहीं मिटनी, प्यास तो 15 दिनों बाद मिटेगी, किवें कोई यकीन करेगा? कलयुग का जे समा असीं कह रहे हैं, कलयुग दे विच की हुंदा, एह कर करे सो एह कर पाए। इत्थे तां हथों हथ नतीजा है, इत्थे तां हथों हथ नतीजा मिलदा है। तो महाराज साहब ने नाल यह भी कहा भाई
ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰਲੋਕ ਉਸੇ ਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਆ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਵੀ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰਾਏ ਰੂਪ, ਪਰਾਇਆ ਤਨ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਾਇਆ ਚੁਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲਏ, ਇੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ। ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ, ਇਹ ਪਰਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁਭਾਏ ਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕहीं ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੌਖਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਗਏ, ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਗਏ, ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਓਲਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਪੀ, ਜਨਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿੱਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਦਾਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੀਰ ਸਭਨਾ, ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ, ਹਾਂ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਮਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਹਲੇ ਉਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਾਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ, ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਰਥ ਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਤ ਭਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਅਗੰਮ, ਉਹਨੇ ਅਜੰਮ, ਉਹਨੇ ਅਭੂਤ, ਉਹਨੇ ਅਛੂਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਅੱਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਉਹ ਅੱਖ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਖ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ।
गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह ने बड़ा वड्डा परोपकार किया अपने ते। अगे जो आनंद साहब की व्याख्या आएगी उदों खुल के विचार होएगी। एक एक इंद्रे नूं संबोधन कर दिता, ए नेत्रो मेरेओ, हर तुम मैं जोत धरी, हर बिन अवरना। ਇਹਦਾ एहसास कराया कि ए नेत्रो ए अखां तुहानू ए नेत्रो लाया क्यों आ, मेरे शरीर नाल रब ने लाया क्यों आ। हर बिन अवर ना देखो कोई, परमात्मा तो बिना कुछ नहीं वेखना, पर ये अखां पराया तन ही वेखदियां रहियां, पराए रूप पराए स्वरूप वेखदियां रहियां, सब कुछ पराया ही वेखदियां रहियां, जद के इन्हां अखां नूं उस रब दा स्वरूप वेखण वास्ते लाया। अपने मन नाल फिर अज ये विचार करियो कि इन्हां अखां ने सारियां विच रब्बी जोत नूं वेखण दा किन्ने क वार यतन कीता। कुत्ते दे सोटी मारन तो पहला मन विच आया कि इहदे विच भी उही जोत है। भगत नामदेव साहब उन्हां दे जन्म उन्हां दीयां जीवन साखियां च एक कथा आउंदी आ, मां प्रशादा बना रही है, कुत्ता आया छाबे च रोटी चक के लै गया, वो पिछे पिछे शक्कर भी लैके दौड़े जा रहे आ। मां कहंदी आ पुत्तर ओहदे मार रोटियां लै गया, कहंदे ना मां रुखियां किवें खाएगा, मैं तो शक्कर भी उन्होंने देण चलिया ताकि उन्होंने भी स्वाद आवे। इन्ना क्यों सोच रहा, कहता जिस रब ने मैनू बनाया उसे ने उन्होंने बनाया, जिस रब की जोत मेरे विच आ उस रब की जोत उहदे विच आ। कदे ये दृष्टि बनी जिन्हों सम दृष्टि कहा जाता है, ये दृष्टि भाई कन्हैया जी होना दी बनी। मैं बेनती करा धन गुरु नानक देव पातशाह दे गुरु नानक चमत्कार, भाई साहब भाई वीर सिंह साहब उन्होंने लिखिया, समा मिलिया पढ़िया करो, गुरु नानक चमत्कार ते कलगीधर चमत्कार। आप सारी संगत नूं बेनती करदा, भाई साहब भाई वीर सिंह उन्होंने लिखिया जरूर पढ़ियो, जरूर पढ़ियो। एक बारी ना समझ आया दो बारी पढ़ियो, फिर भी ना समझ आया उदों तक पढ़ते रहो जदों तक समझ ना आ जाए। बड़े महंगे शब्दों च तुहानूं किसी होर ही ब्रह्मंड विच ओ लै जाणगे। इन्ना गुरु साहब नूं उन्हां लिखण लग्गिया माणिया, इन्ना परमात्मा नूं माणिया जो बहुत औखा है। प्रोफैसर पूर्ण सिंह वर्गिया ने जिन्ना उन्होंने माणिया बहुत औखा है मानना। वो कहते जिस दिन गुरु नानक साहब का प्रकाश पुरब आया, उन्होंने फिर एक लिखिया, कहते अज तुसीं गुरु नानक साहब का पुरब मनाउणा है, पुरब मनाउण वालिओ अज धन गुरु नानक साहब तो एक दात मंग के जाओ। अज धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह तो एक दात मंगियो। उन्हें कहा जी की मंगीए, कहते अज गुरु नानक साहब नूं, अज गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं कहो सानू बेबे नानकी वाली अख दे दिओ, सानू भाई साहब भाई मरदाना जी वाली अख दे दिओ। क्यों बई उन्हां दी अख विच की खासियत, कहते हाँ बेबे नानकी दी अख विच विलखणता खासियत खूबी एक है, उन्हें गुरु नानक साहब नूं कदे वीर दी निगाह नाल तां वेख्या ही नहीं, जदों वेख्या एक पीर दी निगाह नाल वेख्या। भाई मरदाने दी अखां विच की विलखणता की खूबी है, कहते भाई मरदाने ने कदे उन्होंने गुरु नानक साहब कला नानक नहीं समझिया, लोगों ने बड़ा कुछ किया, पर भाई मरदाना जदों वेखदा है उन्होंने एक खुदा दी नज़र नाल वेखदा है, एक परमात्मा दी नज़र नाल वेखदा है। जदों भी नमस्कार करदा यही समझ के करदा मैं अपने अल्लाह नूं नमस्कार कर रहा। आ अख मंगियो, आखी मंगनियां राय बुलार वाली मंग लियो। जिन्हों एहसास समय नाल ही हो गया कि मेरे शहर विच दा खुदा आप आ गया, मेरे नगर विच दा परमात्मा आप आ गया। चलो अज मैं एक वड्डा तोहफा एक भेटा देनी चाहना है। अज तो बाद इस नगर दा नाम राय भोए दी तलवंडी सी, अज तो बाद राय भोए दी तलवंडी नहीं नानकियाणा साहब दा नाम पएगा, जिन्हों अज ननकाणा साहब कहने आ, जिहदे अर्थ ने नानक दा घर। आ अख मंगियो, क्योंकि परमात्मा नूं असीं वेखना मनना चाहुंदे हां। आ अखां नाल नहीं नज़र आउणा, जदों ओ नज़र ओ अख मिल गई फिर तां धन गुरु ग्रंथ साहब यही एहसास होएगा कि रब चौंकड़ा मार के बैठा है। फिर तां ही लगेगा कि परमात्मा आप बोल रहा, अकाल पुरख बोल रहा, अकाल पुरख अपने शब्द सानू सुना रहा। जदों ये साडे कोले भावना बन गई, परमात्मा आलोक है ते ये लोक सुखीए परलोक सुहेले। आलोक ते परलोक दी गल, आलोक तो परे, आलोक विच आलोकाई विच रह के परमात्मा इहदे विच वसदा है, लेकिन आलोकाई दियां नज़रां नाल ओ नज़र नहीं आउणा।
ਉਹ ਅੱਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਛੱਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਭ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ, ਤੇ ਵੱਢਣ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਫਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਣਕ ਜਦੋਂ ਵੱਢਦੇ ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰਾਲੀ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਭਾਈ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਲੋਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਹ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਉਸੇਲਾ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚੱਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨੇ ਡਿੱਠਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਜੋ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰ ਲੋ, ਅਗਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਡੀ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਸਕਿੰਟ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ, ਜਿਹੜੀ CID ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਜੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ, ਰਫੀਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮਿੱਤਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਓ। ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੇ ਗਲਤ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਮਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਬ। ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ, ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾੜਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਂਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਤੁਝੇ ਕਰਮੋ। ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ परमात्मा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ ਭਲਾ? ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇੱਕ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋਕ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਝੋਰਾ, ਕੋਈ ਗਮ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ। ਭਾਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਕੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਨਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ, ਕਦੇ ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਾ ਸੋਗ, ਕੋਈ ਹਰਖ ਸੋਗ ਵਾਪਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਖੁਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਮ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ, ਕਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਮ ਬਸਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਣ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਲੋ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਆਈਏ। ਉੱਥੇ ਗਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ, ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ, ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ, ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਅਲੋਕ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆਕਰਮ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਬੰਧਨਾਂ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਬੱਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਾ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਵਿਹਲੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਕਟ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ, ਸਮਾਂ ਵੀ, ਮਾਇਆ ਵੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ, ਅੱਕ ਗਏ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਕਲੇ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਅਕਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਤੇ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਰੱਬ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕਰਮ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ? ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ? ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਗਮ ਡਰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਰਮ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ। ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਕਰਮ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਕਰ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਭਰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਭਰਮ ਨੇ, ਭਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਭਰਮ, ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੂੰ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਔਰ ਰਸ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਸੁਭਾਅ, ਕਾਇਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉਠੋ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉੱਚੇ ਉਠੋ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉੱਚੇ ਉਠੋ। ਇੱਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਾਧਨ ਜਾਂ ਪੂਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਵੇਂ ਜਪਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਤੇ ਆਵਾਗੁਣ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਓ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ